خان صاحب ہیں جو کشمیر سے آئے ہیں, سری نگر سے, حسن آباد ڈسٹرکٹ کو بلانگ کرتے ہیں. اینڈ 2019 میں سر کو جو ہے پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اور سر کا جو کام ہے ایک آرٹ ہے جس کے پیپر میش بولتے ہیں اس کو. اینڈ ایکچولی جو آرٹ ہے یہ 700 ایئرس پرانا آرٹ ہے جو ایران سے آیا تھا انڈیا میں. اور سر کی یہ تیسری جنریشن ہے جو یہ آرٹ کو پروموٹ کر رہی ہے. اور 2019 میں سر کو جو ایوارڈ جب ملا تھا تو سر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سر کو ایوارڈ ملے گا. جب ویریفیکیشن وغیرہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ جب پروسیس ہو رہا تھا, جب سر کو پتہ چلا کہ میرا سلیکشن ہوا ہے پدم ایوارڈ کے لیے, تو سر کو ہم یہ آپ سب کی طرف سے میں ویلکم کرتا ہوں سر کو ہمارے ہسٹوریکل سٹی اورنگ آباد میں. اور میں میم صدف میم سے آگے جو ہے پروگرام کنکلوڈ کرنے کا. ویری گڈ ایوننگ ٹو سر. کچھ کوشچنس پوچھنے تھے آپ سے. جی جی جی, میرے طرف سے سب کو آداب, نمسکار. Alhamdulillah, we congratulate you for your great success in the field of art and craft. سر آپ کی انٹائر جرنی میں کوئی ایسا انسیڈنس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے, کوئی ایکسپیرینس یا کوئی ایسا واقعہ؟ جی ویسے تو میں اس طرح سے بولوں گا, پہلے میں آرٹ کا بتاؤں گا. جو ہمارا جو پیپر میشی کا جو آرٹ ہے یہ 700 سال پہلے ایران سے آیا تھا. یہ وہاں کے جو میر سید علی ہمدانی جو ہے صوفی, انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کاریگر لائے تھے. تب سے یہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ہے وہ چل رہا ہے یہ پیپر میشی کا آرٹ. تو اس کو پہلے نام تھا کاری قلم دان بولتے تھے اس کو, پھر بیچ میں آ گیا اس کا فرینچ نیم ہے ابھی پیپر میشی. دراصل یہ ہر چیز پہ ہوتا تھا, مطلب جیسے ووڈ کے اوپر بھی ہے, پیتل کے اوپر بھی, اس پہ بھی پیپر میشی چڑھاتے تھے. بہت سارے اس پروڈکٹ پر یہ کرتے تھے. سیلنگ اس پہ کرتے تھے. تو اسی طرح سے مطلب جو ہمارا جو پیپر میشی کا یہ ہے یہ ہمارا ٹریڈیشنل ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے جو بھی اس کام میں ہوتا تھا مطلب وہ ایک طرح سے شوق سے ہی آتا تھا, کیونکہ زیادہ تر اگر پوچھیں گے کہ کیونکہ اس میں پھول برڈس یہ زیادہ تر اس میں آتے ہیں. تو ہر کسی کا جو اگر پوچھیں گے ابھی بھی اگر پوچھتے ہیں کہ مطلب وہ بولتے ہیں ہابی, تو وہ پیپر میشی بولتے ہیں. تو ہمارا تو پہلے سے یہ ہے کہ جو میں چھوٹا ہی تھا تو ہمارے گھر میں اسی طرح کا ماحول تھا. میرے پاپا بھی کرتے تھے, میرے چاچا بھی کرتے تھے, میرے کزنز بھی یہی کام کرتے تھے. تو وہ میں دیکھ کے, کیونکہ کسی کا ہوتا ہے مطلب جو گاڈ گفٹ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو میرا بڑا بھائی ہے وہ گورنمنٹ ملازم تھا, مگر میں چھوٹا ہی تھا تو مجھے اس کے ساتھ زبردست تھا. تو پھر میں پاپا سے مطلب نا چوری چھپ کے دوسری جو فیکٹریز تھی یا کچھ تھے ادھر میں کام کرتا تھا. تھوڑا سکول بھی جاتا تھا, ادھر بھی جاتے تھے. اس وقت مطلب کچھ دقتیں آئی سر آپ کی جرنی میں؟ ہاں وہ تو ہے ہی, وہ تو اسی سے تو آگے چلتے ہیں. جب کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ چلتے ہیں. خاص کر وہی ہے کہ مجھے ہاتھ میں تھا تو میری فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں 7th کلاس میں تھا. تو اس کے بعد مجھے یہ پروفیشنل یہ بنانا پڑا, مطلب یہی کام اسی کے ساتھ میں گیا. تو اس وقت مجھے ایک بڑا کارخانہ تھا, ادھر 20-22 مطلب کرافٹس مین تھے. تو وہاں جو ہے بہت سارے کرافٹس مین جو تھے ان کا الگ الگ مطلب ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں سے بہت سارے جو آئے تھے اس میں خاص کر آرٹ میں آپ کو شاید پتہ ہوگا جو سب سے بڑا ہے راجیو سیٹھی, جس نے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا. میلوں ہے ادھر اتنا کام کیا ہے, بہت 4 منزل کے اوپر مطلب آرٹ کا پورا ورک ہے. تو وہ آیا تھا ادھر, تو وہ اس کارخانے میں. تو اس نے دیکھا ہے کہ مطلب نہیں اس کا تھوڑا سا الگ ہے, اس کا جو ہنر ہے اس کا جو میرا جو تھا. تو کم سے کم 22 کرافٹس میں تھے ہم.
तो 22 में से उसने मुझे ही चुना कि मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त, मतलब उस वक्त मैं 16 साल का फिर था जब वो ये हो गया। तो जी नहीं, पहले गोल्डन आई था एक 85 में हुआ था उसका, अमेरिका में उसकी फिर वो फेस्टिवल हुआ था, तो उसके लिए हमने वो बहुत सारा जो उधर फेस्टिवल के लिए काम होना था वो हमने किया था उस छोटी उम्र में। सर आपकी एंटायर जर्नी में आपके कोई रोल मॉडल है, लाइफ जर्नी? वो तो हमारे खासकर जो मैं बताऊंगा कि जो मैंने बोला कि खासकर राजू सेठी जो है, मैं उनके लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मतलब वो तो अलग ही दुनिया के हैं। वो उनके सामने तो अभी आप देखेंगे जो आर्टिस्ट खासकर इसमें जो है आर्टिज़न है, उनको उस नज़र से नहीं देखते, मतलब जो जबकि इस देश की पहचान है ये सबसे। अगर बाहर देखेंगे कोई भी चीज़, अगर मशीन का, चाइना का हो, कहीं का भी हो, मगर जो हाथ का बना हुआ होता है उसका अलग ही लुक होता है। इसलिए हर जगह बोलते तो रहते हैं कि मतलब ये हमारे देश की पहचान है। चाहे बहुत सारी क्राफ्ट्स है यहाँ इंडिया में, तो उनका जो है वो वही बराबर हर किसी को वो इज़्ज़त देते हैं। हर क्राफ्ट में उसने बहुत काम किया है, तो वही उसका देख देख के मुझे, आप यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर वो उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब भी हमारे पास कुछ काम की कमी रहता था, वो पूछता था कि नहीं आपके पास काम है, मैं बोलता था नहीं थोड़ा काम है, तो कोई ना कोई वो प्रोग्राम निकालता था। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने, हमने किया था 70 फुट एक झूमर बनाया था, मतलब वो सोच भी नहीं सकता, उसका सोच ही। कहाँ प्लेस किया सर झूमर? कश्मीर में? नहीं, वो जो है वो अंदाज होटल में है, उधर हयात होटल में दिल्ली में। जी जी, इसी टाइप का मतलब उसका जो है सोच बिल्कुल हट के है। आर्ट का जो है ना वो मतलब वो मिलाना चाहता है, जैसे फाइन आर्ट है, क्योंकि फाइन आर्ट के पास होता है कि वो पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादातर। अभी तो वो भी मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे, मगर पहले इस काम में जो होते थे ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्योंकि कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक तो उनका गुजारा भी होता था, जैसे परिवार चलाते थे, 5 बच्चे 6 बच्चे, सब अच्छे तरीके से चलता था, और इज़्ज़त भी था, मतलब ख़ानदानी माने जाते थे। फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, पेपर मैशी के बारे में, कि उसमें कुछ जो एक्सपोर्ट हुआ था तो वो फिर नीचे नीचे आके, पहले वो बहुत क्रेज़ था, खासकर फॉरेन यूरोप कंट्रीज़ में क्रेज़ एक था कि ये चीज़ पेपर मैशी, मखमल का मतलब जो कपड़ा है उसमें ये लपेट के देते थे, और उसमें प्योर गोल्ड इस्तेमाल होता था, ये सिल्वर का काम होता था, और इतना मतलब ये रखते थे कि मतलब अगर कोई भी यूरोप जाता था तो सबसे पहले वो निकालते आर्ट की, अगर कोई पीस दिखाना होता था तो पेपर मैशी निकालते थे, इस टाइप का था। फिर वो थोड़ा सा वो जो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे क्रिसमस हैंगिंग है वो उसकी तरफ चला गया। अभी है, अभी भी ऑर्डर आता है, लाखों में आता है, मगर वो चीज़ नहीं है जो उसमें था, जो मतलब प्योर गोल्ड काम करके वो आर्ट ऐसा बनाते थे कि उसका एक वैल्यू रहता था, तो उसमें थोड़ा कमी आ गई। सर ऑल ओवर वर्ल्ड आपके पेंटिंग्स हैं क्या? जी यू हैव एक्सपोर्टेड? जी जी जी, अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि जो हमारे जो पेपर मैशी खासकर है, बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग ये होते हैं, डिमांड्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग डिमांड होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में जैसे बॉक्सेस पे आता है, मतलब ये पेपर मैशी में हर चीज़ पे बनता है, चाहे वुड हो चाहे कुछ, और हर कोई प्रोडक्ट, फ्लावर वाज ये पहले से थे, फ्लावर वाज बॉक्स या कुछ, अभी भी मतलब ऐसे ऐसे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले मतलब आया था एक चेस बोर्ड मिसाल के तौर पर हमने बनाए थे, तो वो इतना खूबसूरत बन गया कि मतलब उसकी डिमांड इतनी है कि हम ही थोड़ा सा मतलब बना नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, हैंडीक्राफ्ट है। जी जी जी, वही है, वेरी प्रेशियस। तो और वो जो एक्सपोर्टर है, जो मतलब चाहते, अगर वो चाहते ना, मतलब एक्सपोर्टर्स ये जो क्राफ्ट्समैन से, उनसे वो ले सकते थे अच्छा काम, मगर उनका यही होता है कि मतलब इसका उनका बिजनेस टाइप का अलग सोच होता है, आर्ट का अलग होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे अगर राजू जी जैसे होंगे तो
مجھے پورا یقین ہے کہ سب سے پہلے چاہیں گے کہ اپنے بچے مطلب اس کے ساتھ اس آرٹ کے ساتھ. So how many institutes or infrastructure available in Kashmir for this work for students to come? کشمیر میں ابھی جو جو جنریشن ہے, نئی جنریشن ابھی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ. یہ سچا ہے. مطلب بہت سارے بولتے ہیں کہ گورنمنٹ بولتی ہے, کوشش تو کرتی ہے گورنمنٹ, مگر ایک چیز ہے مطلب وہ ٹھیک طرح سے وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مطلب ابھی نہیں کر سکتی. سسٹم ہی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ نکالتے ہیں, اسکیمز نکالتی ہے, کچھ نکالتے ہیں, مگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتی ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ آرٹ جو ہے کم ہونے لگا ہے. مطلب ابھی نہیں جا رہے ہیں. سر گڈ ایوننگ سر, آئی ایم فیصل قریشی فرام ہمرو فیبرکس. اینڈ جیسا آپ کا آرٹ ہے تو ویسے ہی ہمارا ہمرو جو ہے اورنگ آباد کا فیمس ہے, وہ بھی ایران میں اوریجنیٹ ہوا تھا, پھر وہاں سے دلی سے دولت آباد جب کیپٹل شفٹ ہوا تھا تو وہ ٹائم یہ 14 سینچری میں یہ آرٹ ہمارے ادھر آیا تھا. یہ جو ویونگ ہوتی ہے سم واٹ سملر لائک آپ کی جو ویونگ ہے وہاں کی اور یہاں کی جو جالے میں سے ڈیزائن جو رہتا ہے, تھریڈس میں ڈیزائن ہوتا ہے, اور اس کو دیکھ کے 2 ویور ویو کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہے. تو ہماری فیملی آلموسٹ 132 ایئرس سے اس سیم پروفیشن میں, اور ہمرو کو ہم نے پریزرو کرنے کا کام کیا ہے اور بھی. بٹ وہی چیلنج, میرا سوال یہی تھا کہ جو نئی جنریشن ہے تو وہ ابھی آگے نہیں آ رہی, کیونکہ دیکھیے 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈس میں دنیا بدل گئی, انڈیا بدل گیا, بہت سے اپارچونیٹیز آ گئے لوگوں کو کام کے لیے. پہلے میں تو آلموسٹ لائک 25 ایئرس سے تو ایکٹیولی ہوں ہمارے بزنس میں. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے پرانے ویورس تھے, ایج والے, وہ لوگ کام کرتے تھے, پھر وہ ان کے جانے کے بعد گورنمنٹ کی اسکیمس کچھ اتنے پہنچے نہیں اپنے تک تاکہ اپن نئے لوگوں کو سکھا سکے اور اسے پھر آگے بڑھا سکے. وہی آپ جو بول رہے تھے کہ جو چیلنج آ رہا ہے, تو ایک میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے ریسرچ ڈیولپمنٹ تو کیا ہی ہوگا کیونکہ آپ اس میں ہیں, اور آپ یہ کنسرن ہے سبھی کرافٹس کا, انڈیا میں جتنے بھی کرافٹس ہے یہ کنسرن ہے کہ کیسا ریوائیو کرے, کیسا سسٹینیبلٹی لائے کرافٹس کو, کیونکہ ایزی جابس تو اویلیبل ہوتے ہیں. اب آپ کا جو آرٹ ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے اتنی ویلیو ملنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ لیبر سستا ہے تو کم میں بھی لوگ کر رہے ہیں, بٹ اس کی ویلیو زیادہ تر جو رچ لوگ ہیں اتنے وہی دے سکتے. تو ایسا کچھ ہو کہ ہمارا جو کرافٹس ہے, جیسے انڈیا بہت رچ ہے, ہر اسٹیٹ ہر ایریا میں اپنا ایک کرافٹ ہے, مہاراشٹر ہے, ادھر ہے, ہر جگہ, تو اس کو اور زیادہ سے زیادہ پروموشن ملے, زیادہ ایکسپوجر ملے, اور جنریشن جو نیکسٹ جنریشن اس کو کیسا اپن اٹریکٹ کریں گے اس کے ساتھ, کیونکہ ان کو تو اتنا اس سے زیادہ پیسے تو نارمل جاب میں مل جاتے ہیں, لائک وہ کیوں اتنا محنت کرے, اتنا بنائے. نہیں, ایک چیز تو ہے, ابھی بہت سارے ہمارے فیملیز بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے جو گورنمنٹ ملازم تھے, ان کے مطلب جو دادا تھے وہ یہی کام کرتے تھے. تو آپ یقین مانیے ایک جو بڑا آفیسر تھا وہ بولتے تھے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں, میرے پاپا نے مجھے گورنمنٹ ملازم کیوں بنایا. وہ ان کا سوچ ہی تھا ایسا کہ مطلب وہ بولتے نہیں, اگر حلال کی روزی بولیں گے تو آپ سب سے حلال کا کھاتے ہیں, کیونکہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ کہ آپ کوئی اس میں کوئی چیٹنگ کر سکے, کوئی آپ کا ایسا نہیں ہے. مگر پھر بھی میں بولتا ہوں کہ ابھی جو ہے ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ اگر کوئی اسکیم نکال, پھر اس کے بعد جو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کرافٹ میں گراؤنڈ لیول پہ کس طرح سے یہ ان کے تک پہنچی یا نہیں پہنچی, اور ان کا جیسے مارکیٹ کی بات ہوتی ہے, ہمارے ادھر بھی مارکیٹ کی کمی ہوتی ہے. اگر جیسے میں بولتا ہوں پیپر میشی کا, کبھی کبھی میرا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر 1000 روپے کا, آپ یقین مانیے میں نے دیکھا ہے, میرے پاس آئے ہیں کہ انہوں نے بولا ہم نے یہ 5000 کا لیا ہے دوسری جگہ سے, اور ایک دفعہ میں نے یہ اس پہ ریسرچ کیا ہے, پھر میں نے دیکھا 3 جگہ وہ بک کے گیا اس کے پاس, تو پھر وہ 5000 تک پہنچا ہے. تو وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ مطلب میں آپ کو مطلب اگر مجھے فائدہ ہی ہوئے اس میں, آپ بے شک آپ تھوڑا ہی کام کر لیجئے,
مگر مجھے خوشی ہوگی کہ مطلب میں آپ سے لے رہا ہوں. بہت سارے ابھی بھی ہے جو آرٹ کے مطلب چاہنے والے ہیں, وہ تو خون میں ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو آرٹ کے جو قدردان ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں. تو وہ مگر یہی ہے کہ گورنمنٹ کا یا کوئی جو ذمہ وار لوگ ہیں ان کا یہی کام ہے کہ اور جو کرافٹس میں ان کا کاؤنسلنگ کرے. بہت سارے یہ بھی ہے مسئلے ہیں, بہت سارے ایسے ان کا آرٹ ہوتا ہے, خالی آرٹ کا ہوتا ہے, مگر ان کا جو بیچنے کا مطلب ہوتا ہے نا, اردو میں بولتے ہیں نا وہ ہم کشمیری ایک لفظ بولتے ہیں ورتاؤن. ورتاؤن مطلب یہ کہ وہ کس طرح سے پھر دوسرے تک پہنچانا ہے یا کیسا مطلب ان کا مطلب ہاں پروموٹ کرنا ہے. تو وہ چیز کی کمی ہوتی ہے ہر چیز کا, ہر کرافٹ. اس لیے کرافٹس مین جو ہے اب یہ ہے کہ اگر اچھا ہوتا ہے, اگر مارکیٹ, اگر ابھی ہم بولیں گے ہمارے کشمیر میں ٹورسٹ اتنے سارے آتے ہیں کشمیر میں, مطلب وہ ایک طرح سے ریکارڈ توڑ ہے مطلب, مگر ایک چیز وہ کرافٹس مین تک نہیں پہنچ سکتے, یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ڈنکا کہ جہاں تک وہ پہنچ سکے. آپ یقین مانیے بہت سارے آتے ہیں یہاں, ممبئی سے آتے ہیں, گجرات سے آتے ہیں, یا مطلب جہاں جہاں مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ٹیسٹ ہے لوگوں کا, کیونکہ یہ بھی ہے. پہلے جو تھا یہ کام زیادہ تر یورپ والے لیتے تھے جو کوئی بھی ہینڈی کرافٹ. ابھی ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے مطلب یہ ٹیسٹ بڑھ گیا لوگوں کا, مگر ایک چیز ہے یہی بدقسمتی ہے ان تک یہ نہیں پہنچتا ہے. آپ ابھی ہم بولیں گے کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہے شال, پشمینہ شال ہے, چاہے پشمینہ ہے چاہے وولن ہے, 2-4 قسم کے وولن. شال بھی آتی ہے نا, پیپر میشی کی شال, ہاں اس میں وہ ورک کے وجہ سے مطلب وہ ورک کی وجہ سے پیپر میشی شال بھی بولتے ہیں. مگر اس میں جو وولن ہے یا پشمینہ ہے, دن بہ دن اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مشین مطلب. تو ایک بات ہے کہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جی آئی جو ہے, جی جیوگرافی جو ہوتا ہے, تو ہمارا کشمیر کے جتنے آرٹ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, جی آئی کتنے آرٹس کو مل چکا ہے, کتنے پروسیس میں ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز بولتا ہوں, وہ تو اگر جو ایمانداری سے جو کام کرنے والا ہے مطلب وہ تو کہیں سے بھی مطلب وہ نہیں چاہے گا کہ مطلب میں کوئی اس میں مکس کروں. مثال کے طور پر میں بولتا ہوں پشمینے کے بارے میں. مثال پشمینہ جب ہوتا ہے اس کا پلین جو ہوتا ہے مطلب ایک شال ہوتا ہے, وہ کم سے کم مطلب ادھر کا جو کاسٹ ہوتا ہے, ابھی اگر زیادہ تر اس میں تھوڑا سا وہ اتنا پورا ہاتھ کا نہیں بنتا ہے, پھر بھی 7,000 تک مثال 8,000 یا 10,000 مثال کے طور پر بنے گا. مگر کام جو ہوتا ہے نا اصل میں کام ہوتا ہے, کام اس میں ہوتا ہے کبھی کبھی 2 سال بھی لگتے ہیں ایک شال میں بنانے میں. تو وہ جو ہے کرافٹس مین جو اس میں بیٹھتا ہے بہت سارا ٹائم لگاتے, تو وہ جو ہے وہ بکنے میں وہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ بیچارہ وہ سال 2 سال میں اس کو ایڈوانس لیتا ہے اس سے جس سے وہ کام کرتا ہے, اس وجہ سے بھی ان کا مطلب. سر آپ کے فیوچر پلاننگز کے بارے میں کچھ بتائیے. جی ہمارے خاص کر کشمیر میں ہم ابھی گورنمنٹ سے بھی ہم ایک ممبر بھی میں ہوں, ادھر یونیسکو کے طرف سے ان کا ایک کشمیر میں وہ سٹی قرار دیا ہے, سری نگر بھی کرافٹ. تو اس وجہ سے ادھر ابھی دلچسپی زیادہ آ گئی مطلب نا اس کے طرف سے. تو اس وقت زیادہ تر بولتے ہیں کہ آپ سکولوں میں جو ہے کرافٹ کے بارے میں آپ ان کو باضابطہ جس طرح سے اور سبجیکٹ میں ڈگری دیتے ہیں آپ, اسی طرح سے آپ اگر ٹرینر ہے ان کو آپ باضابطہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیے, ان کو مطلب نا ایک درجہ دیے, گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ یہ اسی طرح سے. تو وہ میرے خیال سے اچھا رہے گا. جابس کی اویلیبلٹی کم ہے کیا سر؟ وہ تو ہے ہی, وہ تو بہت کم ہے کشمیر میں, تو کم ہی ہے ابھی, کیونکہ ادھر کچھ حالات بھی ایسے ہی بن گئے, یا مطلب ابھی کووڈ کی وجہ سے بھی زیادہ ہی ہے, کیونکہ کووڈ میں بھی تھوڑا سا ٹورسٹ کی کمی ہو گئی, تو اس وجہ سے بھی یہ جابس بہت سارے کم ہو گئے. اب تھوڑا سا پھر سے یہ ہو گیا مطلب تھوڑا سا وہ جو ٹورسٹ آ گئے وہ اس سے فرق ہو گیا تھا. نیو جنریشن کو آپ یہ فیلڈ میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی پیغام دیں گے؟
from their schooling only? देखिए एक तो ये है कि मैं बताऊंगा कि अभी ये अच्छा है कि मतलब जैसे मैं हूँ, क्या पता मैंने भी छोड़ा होगा। मैं जब छोटा था तो मुझे पहले मेरिट सर्टिफिकेट मिली थी, ये भी अच्छा मतलब मैं बताऊंगा, इसका भी तारीफ हम बोलेंगे। जैसे पद्मश्री मिला, पहले मुझे मेरिट सर्टिफिकेट, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिली है, तो मतलब एक तरह से उससे भी थोड़ा हौसला अफजाई होती है। फिर मुझे 1988 में, जबकि मैंने खुद नहीं भरा था, वो भी कॉटेज एम्पोरियम में दिल्ली में, तो उन्होंने मेरा सिलेक्ट किया था, फिर वो मतलब जमा किया था उधर जो करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, फिर मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति अवार्ड मिला था 88 में, तो उससे भी मतलब हुआ। अभी जो है मतलब अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और अवार्ड बढ़ा दिया क्राफ्ट्समैन का, मतलब ना पूरे क्राफ्ट का जो है शिल्प गुरु कुछ साल से दे रहे, तो उससे भी थोड़ा सा लोगों का हो रहा है। कम से कम नहीं तो मतलब बहुत सारे हैं ऐसे जो मिसाल के अभी जो फाइन आर्ट करते हैं, पता नहीं क्यों ऊपर वाले का भी है कुछ, वो थोड़ा सा उनका टच होता है उसके साथ ना, खासकर हमारे पेपर मैशी में। बहुत सारे ये भी है कि मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, यहाँ तक कि बाहर के भी, जो यहाँ पहले यहाँ के थे, एक है बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो मतलब वो नीदरलैंड में है, तो वो उसने सब छोड़ के वो सिर्फ पेपर मैशी का मेरे साथ काम करते हैं। और भी थोड़ा सा मतलब मैं अकेला नहीं, मतलब हम बहुत सारे उसके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो वो भी एक जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर जैसे, क्योंकि फाइन आर्ट वाले क्या होता है, उनका सोच जो होता है वो एक तरह से मतलब वैल्यू रहता है उनकी चीज़ का, तो क्राफ्ट्समैन का नहीं पता था, मतलब उनके साथ जब रहते हैं ना फिर वो भी थोड़ा सा वो पता चलता है उनका कि किस तरह से क्या उसमें क्या करना है। जैसा सर ने बताया कि सर को 1985 में मेरिट अवार्ड से नवाजा गया था, 1988 में सर को एक नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सर के लिए ताली बजाकर करें। और बेसिकली यहाँ पर जो सर लोग बैठे हैं, जी, तो आपका जो आर्ट है पेपर मैशी का जो है, इसको पहले आप वहाँ मैं बताऊँगा जी मिलाए हैं, तो वो कैसा उसका प्रोसेस जो होता है? जी खासकर पेपर मैशी का इस तरह से है, मतलब हमारे मैं बताऊँगा कि मतलब बहुत सालों मतलब सदियों पहले मतलब जो है बहुत सारा जो है बाहर जो यूरोप कंट्रीज़ में हमें अभी भी आते हैं, उन्होंने संभाल के, यहाँ तो नहीं दिखता है मगर वहाँ से अभी भी आते हैं, उन्होंने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे टेबल्स होते हैं, मतलब मैंने कुछ महीने पहले मैंने देखे नहीं थे वो प्रोडक्ट्स, मगर कश्मीर के हैं, तो वो जो है वो प्रोडक्ट्स वो पता नहीं कितने सालों पहले बने थे, वुड के ऊपर भी और पेपर मैशी के ऊपर भी। पेपर मैशी का खासकर ये है कि जो है कोई भी जो मगर क्वालिटी अच्छी रहती है, जो कॉपीज़ होती है ना, बच्चों की कॉपीज़ होती है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वो जो है वो पानी में रहता है, कुछ दिन के लिए पानी में रखते हैं, तो उसके बाद वो कूटते हैं, कूट के फिर उसके साथ चावल का मांड मिलाते हैं। चावल का मांड जो मिलाते हैं फिर वो एक तरह से लुगदी जैसी बनती है। तो कोई भी मोल्ड हो तो उसके ऊपर, जैसे अगर मिसाल के तौर पर बॉल हो, तो बॉल की अगर बॉल बनानी हो तो उसके ऊपर से पहले एक पेपर लगाते हैं गोंद से, थोड़ा सा गोंद से, फिर उसके ऊपर वो जो लगा पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके खासकर कश्मीर में ये होता है, हमारे पेपर मैशी में हम मिट्टी विट्टी नहीं लगाते, इसलिए वो मतलब अनब्रेकेबल होता है, उसमें कोई मिट्टी नहीं होता, सिर्फ चावल का मांड होता है। तो वो क्या करते हैं, आधा जब सूखता है तो आधा सूखने के बाद एक पत्थर आता है छोटा सा, मतलब पत्थर से ही ज़्यादातर वुड का भी अगर हो सकता है, तो उससे शेप भी देते हैं और मुख्तलिफ शेप देते हैं, मतलब खासकर दबाने के लिए। उससे क्या होता है, आधा सूखने के बाद तो वो जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, हार्ड होता है उससे। फिर वो सूखने के बाद आरी से या मतलब 2 हिस्सों में काट के फिर वो जोड़ते हैं वापस। तो फिर उसके बाद होता है एक प्लास्टर होता है। पहले वो भी थोड़ा अलग किस्म, हर कलर्स भी अलग होते थे। पहले नेचुरल कलर होते थे, स्टोन कलर्स होते थे।
अभी तो यही करते हैं, जैसे एक्रिलिक कलर है, ये पोस्टर कलर है, कोई भी कलर, ऑयल कलर. तो पहले प्योर गोल्ड इस्तेमाल होता था, प्योर सिल्वर जो लीव्स होते हैं, वो जो लीव्स होते हैं वो भी 2 तरह का इस्तेमाल करते हैं. उसमें जैसे कोई गोंद से एक तरह से गोंद बनाते थे, गोंद उसमें उसके साथ चीनी डालते थे. नाबद होता था ना एक वो बड़ा आकार का, वो हमारे कश्मीर में खासकर वही इस्तेमाल करते हैं. एक मंगनी जब होती है ना, मंगनी, तो इतना बड़ा बराबर चांद जैसा, मतलब चांद जैसा वो होता था, एक चीनी का बनाते थे, तो वही डालते थे उसमें. वो अब यकीन मानिए वो भी जो भी मांगनी होती वो खासकर खाने के बदले वो ज़्यादा इसी में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो चांदी का बड़ा होता है. एक तो वो भी बहुत, मतलब कश्मीर में बहुत एक तरह से रेस्पेक्ट करते थे पहले हर काम में, चाहे पश्मीना हो चाहे ये हो, क्योंकि ये जो है ना, ये सूफियों का, हम बोलते थे कि ये अच्छे लोग जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने ये कश्मीर लाया. तो फिर उसके बाद जो प्लास्टर जो होता था पुराने इमारतों में, जो जैसे वो वाइट कलर का होता था, वो पता नहीं किस मटेरियल से बनता था, तो वो पाउडर बना के फिर उसके साथ सरेश मिलाते थे. तो फिर स्टोन एक आता है, मतलब जो स्मूथ करने के लिए पानी से वो स्मूथ करते थे. फिर उसके बाद टिशू पेपर लगता था पूरे बॉक्स या कोई भी चीज़ हो, हाँ, ताकि कोई शिगाफ या कोई फट न जाए, तो वो कर. फिर बेस कलर लगाते थे. फिर बेस कलर पहले वुड के ऊपर मलमल लगाते थे, मतलब जैसे कपड़ा होता था पुराना, ये पतला कपड़ा, वही लगाते थे. तो उसके ऊपर फिर जैसे पेंटिंग की, एक तो मैंने बोला कि चीनी लगा के फिर वो उस गोंद से डिज़ाइन बनाते थे, उसके ऊपर टिशू ये सोने का वर्क लगाते थे. फिर जो बाकी वो हट जाता है, कॉटन से वो हट जाता है, तो डिज़ाइन रह जाता है. दूसरा होता है कि मतलब टिशू, ये जो गोल्ड वर्क है उसके साथ मिक्स मिलाते हैं ये नमक और ये सरेश. तो एक प्लेट आता है, तो उसके ऊपर घिसते हैं उंगली से, तो वो एक तरह से कलर जैसा बनता है. उससे आउटलाइनिंग होती थी, जो बारीक से बारीक काम, तो वो जैसे बराबर मीनाकारी टाइप का वो काम करते. फिर एक स्टोन आता है, अकीक होता है ना, वो उससे थोड़ा वो शाइनिंग निकलती, फिर वो बराबर सोना, वो कभी भी, मतलब अगर 100 साल पुराना है वो अभी भी वैसा ही है. अगर कलर में फिर भी चेंज है, वैसे पुराने जो कलर थे वो भी नेचुरल होते थे, स्टोन कलर होते थे, या नेचुरल जो बहुत सारे पौधे ऐसे कुछ उससे बनते थे. तो अभी वो कोई चीज़ नहीं है, अभी वही रेडीमेड जो वही करते हैं. तो सर, अब आपने जो इतना ये प्रोसेस बताया है, तो पर्टिकुलर से ये कोई मोल्ड है या तो एक पॉट है जो आपने सेलेक्ट किया है, तो ये एक बनाने के लिए आपको कितना टाइम? जी, अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा कि अभी जो जहाँ तक मैंने बोला पेंटिंग करके लास्ट में हम वार्निश करते हैं, कम से कम 5 कोट वार्निश करते हैं. अब चलता है कभी 3 कोट, अगर जल्दी हो तो 3 कोट करते हैं वार्निश, और बिल्कुल हाथ से करते हैं, बार जो है वो हाथ से लगाते हैं. तो वो जो है वार्निश जो है वो एक तरह से लेमिनेट भी होता है, कभी भी, मतलब वो अगर गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं, वो इसलिए बेहतर रहता है. सर जी, जैसा पहले कश्मीरी शॉल्स जो है वो हाथ से वीविंग होता था सारा, आज ही टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरीज आ गई है, तो ये जो आपका जो आर्ट है जी, तो इसमें भी ऐसा कुछ ऐसा होता है कि जो ये मशीन से भी बन सकता है, या ये सिर्फ हैंडमेड ही हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. मगर एक बार किया है, मतलब कुछ गड़बड़ किया, मगर वो तो दिखता है, मतलब वो उन्होंने एक तरह से फ्लैट बॉक्स थे, मतलब कुछ लोगों ने किया था, उस पर वो चिपका दिया, फिर वार्निश कर दिया, मतलब वो तो दिखता है. वो अगर जैसे 2 बॉक्स होंगे तो वो उससे भी दिखेगा, या बॉर्डर से कहीं से, मतलब वो दिखेगा, मगर किया नहीं फिर, क्योंकि उनको सब नाराज़ हो गए जिन्होंने वो क्राफ्ट्समैन 2-3 थे, तो उनको बहुत ज़बरदस्त उनको एक तरह से बायकॉट किया है. जी. तो और मगर वो दिखता था कि मतलब वो असली नहीं, हाथ का नहीं. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइक मैं तो रिटेल में भी हूँ, होलसेल में भी हूँ, तो जो हैंडमेड होता है, आप सबको मैं बता दूँ कि उसका मार्केट ही अलग है.
اس کی جو اپیئرنس ہے, جو کوالٹی ہے, وہ مشین کبھی اس کو میچ ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہے, بھلے وہ کشمیری شال ہو یا آپ کا پیپر میشی ہو یا کوئی ساڑی ہو, تو جو ایکسٹرا جو ملٹی کلرز ہوتے ہیں اور جو اس کا نزاکت جو ہوتی ہے وہ مشین میں آ ہی نہیں سکتی. لیکن ٹرائی تو ہو رہا ہے 30 40 50 سال سے. میرا اگلا سوال سر سے وہی تھا کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیپر میشی کا ورک کیا ہے, تو ایک بیسکس یا ڈفرینس جو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ ہے, اوریجنل ہے؟ نہیں, میں نے بتایا اس میں ہے ہی نہیں. اگر کچھ ہوا ہے تھوڑا بہت تو وہ اسی وقت مطلب وہ کچھ مطلب سمجھے وہ کچھ پیسز بن گئے تھے, مطلب تو وہ سبوں نے جب کیونکہ غلطی سے کسی نے لیا ہے تو اس نے آگے سے بیچ دیا ہے تو وہ بند ہو گیا, تو اس میں نہیں ہو سکتا. بائر جو ہے تو بہت زیادہ اویئر ہے اور ایجوکیٹڈ ہے. ہاں جی بالکل, جو ایجوکیٹڈ ہے, جو لے رہا ہے وہ اس کو آرٹ کو اسٹڈی کر کے اس کو سمجھ کے وہ لیتا, اور وہ اپیئرنس میں سمجھ میں آتا کہ ہینڈ میڈ ہے بول کے, تو وہ پرائس سے بھی سمجھ میں آتا کہ مہنگا ہے, تو وہ بھی ایک خاص کر شال میں دقت ہے ایک چیز کہ مطلب جیسے ابھی جو کوئی بھی مطلب اگر شال میں ہے, نام ہے اس کا پیپر میشی کا, جو یہ نا یہ شال کا کشمیر کا جو ہے وہ نام ہے, اور گرم بھی رہتا ہے, اور کشمیری شال بہت مشہور ہے. تو مطلب فارنر کو مطلب جاتا ہے, کبھی کبھی فارنر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں پلین میں, مگر وہ جو ہے مطلب جو نیڈل ورک ہے, سوزنی جس کو بولتے ہیں, سوزنی کا کام, تو وہ نہیں کر سکتے ہیں, جامع وار خاص کر وہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس میں دقت ہے. اور آپ یقین مانیے بہت سارے ایسے بھی بولتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ایک طرح سے میں بتاؤں گا شال کے بارے میں شال کے میرے سامنے بھی ایسا ہوا کہ وہ بولتے ہیں نہیں اتنا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب اتنا کلیئر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں وہی اچھا لگے گا جتنا دکھے کہ ہیومن ایرر, تھوڑا سا ایرر, وہ اچھا لگتا ہے. سر دوسرا, آپ کو جب یہ پدما ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس کے بعد میں یہ آرٹ میں آپ کے جو ایریا وغیرہ یا آپ کا جو یہ ہے حسن آباد وغیرہ میں جو بھی یہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے کیا انسپریشن ویسا کچھ پدما ایوارڈ ملنے کے بعد آپ کا جو ہے جی جے اینڈ کے میں آرٹ میں تھا, مطلب میرا پہلا جے اینڈ کے میں آرٹ میں پہلے جو ہوں مطلب یہ ملا ہے, تو میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھی. مطلب مجھے کچھ دنوں سے مطلب نا جیسے یہ ہوتا ہے 26 جنوری کے کچھ دن پہلے ویریفیکیشن کچھ ایسا کچھ چل رہی تھی, تو میں نے سوچا تھا کچھ اور کوئی ہوگا کچھ, کیونکہ کبھی کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جیسے سورج کند میلہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے, تو میں نے سوچا شاید یہ وہی ہوگا. تو پھر اچانک فون آیا کہ آپ کو ایسا آج آپ کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے, تو آپ کا سلیکشن ہو گیا. تو یہ تو ہے ہی خوشی سے. ایک چیز ہے محنت تو بہت کی ہے, ایسی محنت کی مطلب میں گھر سے جو ہے نا مطلب کبھی بھی کوئی بھی پروگرام ہوتا تو میں رکتا نہیں تھا, میں خاص کر دلی زیادہ تر میں مطلب دلی بولوں گا کہ اس وقت بہت کم نکلتے تھے کشمیر سے, بالکل کم نکلتے تھے, تو میں نکلتا تھا مطلب ہمیشہ اس کے لیے. ایک دفعہ میں نکلا تھا, ایک پروگرام تھا یہاں دلی میں ہوتا تھا نا وہ ٹریڈ فیئر میں, اس دوران تھا, تو مطلب دقت تو آتی ہے. میں خود مطلب اس وقت ایک طرح سے ڈپینڈنٹ تھا, مطلب دوسری کمپنی والے ایک تھا, اسی نے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا دلی. تو اس وقت اتنا مطلب یہ نہیں تھا کہ مطلب وہ اس طریقے سے نا مجھے مطلب رکھ سکے. ادھر گورنمنٹ کا ایک کوارٹر تھا, ادھر اتنی سردی تھی دلی کی تو مطلب ہوتی ہے, تو پھر مجھے ادھر نمونیا ہو گیا, مطلب میں رات کو بیمار ہو گیا تھا, وہ مطلب اتنے سارا مطلب ہو گیا. تو کوئی بھی مطلب نا مجھے لگتا ہے کوئی بھی کام میں محنت تو ضروری ہے.
محنت ہے, اس لیے محنت, سر ہاں, تو آپ کو محنت. یہ ہے آپ کا ایک سر 40 سال سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اور سر کی محنت یہ ہے جو سر کو 32 فٹ ایک مطلب جو پینٹنگ بنائی ہے ہم نے وہ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے. تو وہ جو اس کے لیے جو آرٹسٹ تھے ہمارے ساتھ, وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. وہ نیلیما شیخ ہے تھا, تو وہ راجو جی کا ہی, مگر نیلیما شیخ ہے ایک, وہ غلام شیخ ہے نیلیما شیخ. تو وہ ہمارے ساتھ نا وہ مطلب اس وقت تھا. تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مطلب یہ کیسا بنے گا. مطلب اس نے پھر اتنا بھروسہ کیا ہم پر کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی مطلب, اور ان کا میرا تو کچھ نہیں تھا مطلب مجھے تو اتنا یہ نہیں تھا اس وقت, پدم شری بھی نہیں تھا, نیشنل ایوارڈ تھا, مجھے تو کوئی مسئلہ, وہ تو مشہور تھی بہت. تو اس کو بہت یہ تھا کہ ایک طرح سے فکر مند تھی کہ مطلب کیسا بنے گا. کہ پھر جب وہ مطلب اس نے ہم پر چھوڑا, میں نے اس کو بولا مجھے ایک شوق ہے, میں کشمیر کا ایک طرح سے نا اس کو بولتے ہیں کشمیر میں بولتے ہیں شہر خاص, جو ڈاؤن ٹاؤن ہے کشمیر کا, اس کی ایک خاصیت ہے کہ مطلب وہ صوفیوں کے مزار ہیں ادھر, صوفیوں کے مزار ہے ادھر, ملا جلا جو پہلے کا جو ادھر صوفی کلچر ہے اس کو سب مانتے ہیں. وہ تو مطلب ایسا تھا کہ مطلب وہ ان کو بھی اچھا لگا کہ ہم اس میں لائیں گے وہ چھوٹا سا ایک شہر خاص کے نام سے. تو وہ ہم نے بنایا ریزٹ میں. جب ہم مطلب وہ بناتے تھے نا, مطلب وہ جو ہم نے سٹارٹ ہی کیا تھا, وہ جب آئی تھی, وہ بڑودہ میں رہتی ہے, وہ جب آئی تھی پہلے تو بس اس کے ساتھ اور بیٹی بھی تھی, وہ امریکہ میں اس کی بیٹی ہے. تو وہ اتنا خوش ہو گئی, انہیں مطلب نا وہ میجک بول کے مطلب ایسا بول رہی تھی کہ نہیں یہ اچھا بن گیا. وہ کہہ رہی تھی, وہ سوچتی تھی کہ مطلب نہیں ہم ایسے ہی رکھیں گے. وہ ریزٹ تھا مطلب کشمیر کا جو پورا میں نے پرانا جو ایک طرح سے سمجھے ادھر ہے قلعہ ولہ اس میں آتا ہے, جہلم آتا ہے, جیلی ڈل آتا ہے, اس میں سب آتا ہے. تو وہ بول رہی تھی نہیں ایسے ہی رکھیں گے, ریزٹ کر کے تھا, کلر ولر نہیں کریں گے. پھر میں نے بولا اب جو اتنا بھروسہ کیا تو یہ بھی بھروسہ کر لیجیے. تو پھر ان کا بھی تھوڑا سا اس میں رہا کہ اس نے بولا, جیسے میں نے بولا کہ ہم اس کو چنار کے جو ہے ادھر مشہور ہے کشمیر میں, اگر پیڑ کے حساب سے بولیں چنار, بڑے بڑے چنار 200 سال 300 سال پرانے چنار ہیں, اور بہت بڑے بڑے چنار ہیں, اتنے بہت بڑے ہیں. تو وہ ڈھکیں گے اس سے ایسے. تو اس نے بولا اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہے, میرا خواہش ہے کہ اوپر کا جو آسمان ہے نا وہ بلو ہم رکھیں گے, اس کے اوپر تارے وارے بنائیں گے ایسے. کیونکہ وہ اس لیے اس نے بولا کہ مطلب جو کشمیر میں جو حالات تھے مطلب یہ, کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ نہیں پھر وہ کبوتر بھی دکھائیں گے تھوڑا سا, اس سے وہ اچھا پیغام جائے گا. تو اسی طرح سے چائنا آئٹمس دے آر سو کامن, ایزیلی اویلیبل, یعنی آسانی سے دستیاب بھی ہو جاتے ہیں ہم کو. تو کشمیری ہینڈ کرافٹ میں آپ ایسا کیا کر سکتے کہ یہ پبلک کے پرچیز کے اندر بھی رہے اور آپ کے آئٹم زیادہ کامن بھی ہو جائے؟ ایکچولی چائنا پورے بازار میں مارکیٹ میں راج کر رہا ہے ایکچولی. دیکھیے میں بولتا ہوں, اگر اس کے بارے میں اتنا ہی بولوں گا, اگر پیپر میشی جتنا مطلب میں بولوں گا کہ اگر پورے انڈیا کا بھی ہینڈی کرافٹ کا اگر خالی یہی جا کے نا مطلب ہینڈی کرافٹ وتھ مشین اٹ کین بی ڈن. میں بولتا ہوں جو جتنا یہاں بنتا ہے نا مطلب ہینڈی کرافٹ کا, اگر یہ سب چائنا ہی لے جائیں گے تو کافی ہے, مطلب چائنا ہی کافی ہے. اگر اچھے طریقے سے وہاں وہ مطلب اتنا پسند کرتے ہیں چائنا والے بھی, مطلب جتنا بھی مطلب ہاتھ کا وہ الگ ہی دکھتا ہے, مطلب ہاتھ کا جو ہوتا ہے. مشین کا تو اب دیکھیے شال میں نے بتایا کہ شال میں اتنے سافٹ بنتے ہیں, مطلب چاہے ادھر یہاں سے بنتے ہیں, لدھیانہ سے بنتے ہیں, امرتسر سے بنتے ہیں, کبھی بنتے ہیں, مگر وہ دکھتا ہے کہ وہ یہ مشین کا ہے. ہاتھ کا تو الگ ہی ہے, ہاتھ کا ویلیو وہ جو بیچتے ہیں نا وہ چیز بھی بیچتے ہیں, یہ چیز بھی بیچتے ہیں, ان کو اتنی خوشی بھی ملتی ہے کہ مطلب جب وہ اپنے ہاتھ کا بیچیں گے. یہ چیز ہے.
سر یہ آپ کا جو کرافٹ ہے یہ کشمیر کے علاوہ بھی دلی وغیرہ ایسا کہیں یہ انسٹیٹیوٹس وغیرہ ایسے کچھ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جا کر اس کو سیکھ سکتے ہیں یا ایسا؟ سیکھ سکتے ہیں، مگر ایک چیز ہے، میں اپنے پیپر میشی کے بارے میں بولتا ہوں کہ مطلب اس کے لیے جو موسم کا جو ہے نا، مطلب خاص کر اس کا خاص اس کے ساتھ مطلب ایک طرح سے یہ ہے جو پیپر میشی کا جو بنتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہم وارنش کرتے ہیں یا ووڈ کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ اگر ووڈ کا سامان ہو، یہ اس لیے بھی یورپ میں بچا ہے کہ ادھر سردی تھوڑا ہے، یا اگر کوئی میں اس میں رہے ایئر کنڈیشن میں تو یہ اچھا رہتا ہے. گرمی میں تھوڑا سا یہ نہیں، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہی میں بول رہا ہوں، مطلب سیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. مگر میرا مطلب ہے یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ہم وارنش دیں گے، سیم کمپنی، ہم جیسے مثال کے طور پر وارنش ہے نیرولک، اگر میں یہ وارنش کشمیر میں بھی اس باکس پہ دے دوں اور دلی میں بھی دے دوں، دلی کا مجھے پتہ ہے، تو وہاں جو ہے کشمیر کا وہ تو الگ ہی یہ ہے، وہاں جو ہے نا وہ چپکا سا رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے دن تک مطلب ایسے ہی رہتا ہے، مطلب یہ چیز ہوتا ہے. یہ چیز کشمیر میں بنے گی اور یہ چیز کہیں اور بنے گی تو فرق ہوتا ہے اس کے. یا میں گیا تھا احمد آباد گیا تھا، میں نے کام کیا تھا یہی، پھر جب میں نے وارنش کیا نا تو پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو اے سی بھی تھا، پہلے دن میں نے پورا سب یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو چھید ہوتے ہیں وہ کھڑکیاں سب بند کر کے میں نے وارنش لگائی، کیونکہ سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے اس کا. تو پھر بھی اس پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ چھوٹے سے مطلب نا وہ مچھر یا مطلب آ گئے. تو جی تو وہ فرق ہے. مطلب یہ بھی اوپر والے کا ہی ہے، مطلب تھوڑا سا میرے خیال سے کہ ہاں یہ وہاں کیوں بنتا ہے اس ٹائپ کا. پیپر میشی تو بنتی ہے دوسری جگہ سے بنتی ہے، مگر اس ٹائپ کی ادھر یہی خاصیت ہے کہ موسم یہ کچھ ہے چیزیں ہیں. اور ادھر کیا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے مطلب 8 گھنٹے 10 گھنٹے مجھے نہیں لگتا یہاں بیٹھ سکتے ہیں اتنا. 10 گھنٹے 12، پہلے تو زیادہ ہی رات کے 11 بجے تک بیٹھتے تھے. ابھی بھی مطلب جب کام ہوگا زیادہ تو بیٹھتے ایک ہی جگہ، اور کرسی پہ نہیں، نیچے بیٹھ کے سب. ویسے تو ادھر سب بیٹھتے، کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھتا، وہ ادھر کلچر ہی ایسا ہی ہے. کیونکہ خاص کر اس لیے بھی کہ سردی کا جو ہوتا ہے ادھر کشمیر میں، تو ادھر پھیرن، ایک تو پھیرن پہنتے ہیں، اس کے اوپر اس کے نیچے وہ کانگڑی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ سب نہیں لگاتے ہوں گے کانگڑی، وہ سب چاہے غریب ہو امیر ہو، تو کیونکہ وہ سب سے بہتر ہے. مطلب جو دوسرا جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پھیرن، اسی لیے جو یہاں جو پھیرن لگاتے ہیں وہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے، وہاں کا جو پھیرن ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی، کیونکہ جس میں آسانی سے وہ جاتا ہے کانگڑی. تو وہ پھر وہ بیٹھ کے مطلب اس میں ایک الگ ہی مزہ ہے پینٹنگ کرنے میں، یا شال میں کرتے ہیں پھیرن کے اوپر رکھتے ہیں تو سہتا رہتا ہے. مطلب وہ سر آپ کے ہینڈی کرافٹ آئٹمس کو کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے ایسے کیا کر سکتے کہ یہ عام پبلک کے بھی پرچیز کے اندر رہے؟ ایکچولی ہائی کلاس فیملی زیادہ افورڈ کر سکتے یہ ہینڈی کرافٹ جو آپ بتا رہے، تو فور کامن پبلک اگر ان کو کشمیری چیزوں کا انجوائے کرنا ہے، لینا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہی میں بولتا ہوں، ایک چیز دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوالٹی کم ہو، مثال کے طور پر کوالٹی کم ہے، مگر وہ چیز ہے مطلب وہ اتنا پسند نہیں کرتے کہ مطلب اگر وہ گھر میں جا کے رکھیں گے تو اتنا اس کو مزہ نہیں آئے گا جتنا مطلب اچھا چیز دیکھ کے آتا ہے. کیونکہ وہ دیکھتا ہے مطلب کہ ہاں یہ دیکھو یہ الگ ہے، یا یہ دیکھو اس کی کوالٹی کیسی ہے، یہ کیسی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ مطلب تھوڑا سا اگر وہ ڈائریکٹ پرچیز کر سکے، یا کچھ ایسی جگہ جہاں سے وہ زیادہ اس میں مارجن نہ ہو، تو وہ تو کوئی بھی پھر خرید سکتا ہے. اتنا بھی مطلب نہیں جا سکتا زیادہ مہنگا کہ یہ نہیں خرید سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں بولتا ہوں پشمینہ کا شال، یہ چھوڑیے آپ، پشمینہ کا شال ہم بتائیں گے. پشمینہ کا شال جو ہے ابھی جو ہے 10,000 سے بھی شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا کام اگر اس میں ہوگا پتلا سا 10-12 ہزار، پھر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے.
जैसे पंजाब में तो हर कोई मतलब उनको होना ही चाहिए, मतलब ये शॉल डिमांड वाला बहुत है दिल्ली कश्मीरी में, आइटम। जी जी, पंजाब दिल्ली में भी, तो वहाँ शॉल का बहुत ये है। सर जैसा मैं आपका एक इंटरव्यू वगैरह देखा था, आपका बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, तो आपके बहुत सारी जगह आपने विज़िट किया है, जैसा फ्रांस है, इटली है, ओमान है, और काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी आपके एग्जीबिशंस वगैरह हुए हैं। तो ऐसी कौन सी मतलब आपको लगा कि इसका डिमांड एक्चुअली में इसका कदर है, या कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगा कि नहीं ये जी जी, ज़्यादा इसका डिमांड है, कौन सी कंट्री? मतलब आर्ट का तो वैसे हर जगह, यूरोप कंट्री में तो हर जगह ज़्यादा मतलब डिमांड है। और अब ये है डिपेंड कि मतलब कहाँ से, मतलब अगर हम गए हैं कहीं तो जिनका मतलब पैसे का जो वैल्यू होता है उस हिसाब से भी थोड़ा सा ये पड़ता है। मतलब कहीं पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ जो है मतलब अच्छा रेट कहीं पे अच्छी रेट मिलती है, कहीं पे कम मिलती है, मगर ऑलमोस्ट जो है काट के कदरदान मतलब हर जगह है, हर जगह है। मैं बताऊंगा इस तरह से कि मतलब मिसाल के तौर पर जैसे हम अमेरिका गए हैं तो मैं वहाँ भी मैं गया था, तो वहाँ मैं कोई पीस एक है, मतलब मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा, मैं वो अगर हम यहाँ 100 रुपये का बेचते थे, अपने हिसाब से मैंने 400 रुपये भेजा है, मतलब वो पता ही था कि हाँ महंगा। तो बाहर से मुझे म्यूज़ियम वाले, क्योंकि म्यूज़ियम में ही था वो स्मिथसोनियन करके मतलब म्यूज़ियम है उधर, तो उसी में था वो फेस्टिवल, तो वो बाहर निकल के उसने बोला हमारे अंदर ये 1200 रुपये का बिकता है, तो आप इतना क्यों बेचते हैं इतना सस्ता, और आपका इससे अच्छा है। तो यही वजह है। अब देखिए, अगर यहाँ इसी हिसाब से हम बोलते हैं कि अगर ये अच्छे तरीके से मतलब बिक सकता है तो किसी क्राफ्ट्समैन को ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब वो दूसरा वो उनके बच्चे कोई और कुछ सोचे वो चीज़। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या इनको? हाँ, वही आसानी होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ, अभी हम बहुत सारे आते हैं, अगर नेट पे मतलब मेरा नाम है, अभी कोई ढूंढ के निकालता है कि हाँ आपका मतलब हम ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मगर दिक्कत आती है कि ये कि वो पैसे डाले। अब हमें तो ज़्यादा ही मतलब मैं तो ज़्यादा ही एहतियात करूँगा क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ। इस तरह से हर किसी को है कि मतलब अब पैसा आ गया तो इसके लिए इतने सारे कागजात करने हैं, एक्सपोर्ट मैंने किया है, इतना सारा टेंशन आ गई, मैंने उसको बोला बस आइंदा मैं वो दूसरे से मैं करवाऊँगा, मैं खुद नहीं करूँगा, फिर मुझे काम नहीं करना है। इतने सारे कागजात की मतलब ना ये एक चीज़ है, ये आसानी होनी चाहिए एक तरह से। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ, मैंने उनको बोला भी है कि अगर जैसे यहाँ से कोरियर हम आराम से भेज सकते हैं बाहर, पैसा भी उसको आ गया, जीएसटी भी हमने दे दिया मिसाल, और क्या चाहिए गवर्नमेंट को? वो तो जब वो निभाएंगे तो आप क्यों नहीं निभाते? आपको क्यों चाहिए वो एक्सपोर्ट का? फिर ये भी मतलब ये मसला होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आसानी है, बैंक से बाद में बैंक में भी टेंशन है। एक बार मुझे डॉक्यूमेंट बैंक में भी जमा करो, यहाँ एक बार मुझे ये भी मसला हो गया कि मतलब आपने ये नहीं जमा किया, इनवाइस नहीं जमा किया, ये फिर मुझे नहीं पता था उस वक्त, तो मुझे इतनी परेशानी हो गई कि मतलब मैं फिर वो जो शिप जिसने वो भेजा है सामान, तो वो मुझे रेमिटेंस बोलते हैं उसको, इनवर्ट रेमिटेंस बोल के आता है आरबीआई का, फिर अपने जी अपने वो नहीं तो आपकी लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बहुत टेंशन हो गई। तो फिर जब मैंने वो किया ना, मतलब फिर वो जो जिसके लिए वो सामान मैंने भेजा है वो यूएसए की थी, एक लड़ी थी वो, तो वो इतना खुश हो गई, उसका मैंने एक स्क्रीन किया था काम, तो उसने बहुत तारीफ़ की है, मतलब उसने बोला कि नहीं बहुत अच्छा बना है बहुत। फिर उसने मुझे चाहा कि मतलब मैं फिर से करूं, मगर उसको भी दिक्कत आ गई, उसको भी मतलब इस वजह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हाँ ज़्यादा नहीं। सर ये मेरा क्या अभी एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लाइक पोस्ट कोविड लाइक इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है कोविड के बाद, तो अपने सेल्स में कितना इफेक्ट कर रहा है वो चीज़, और अपने कॉस्टिंग में कितना ज़्यादा बढ़ गया, और फिर
जो आप कैसा देखते कि जो पहले जो अपना बिजनेस हुआ करता था 90s में 80s में, आपने 70s भी देखा होगा, 70s का दौर, 80s का, 90s का, फिर अभी ये जो अपने 4-5 साल 10 साल में जो डिक्लाइन आया टूरिज़्म में बोलो, और महंगाई बढ़ गई, फिर कंपटीशन बढ़ गया, वो ग्लोबलाइजेशन हो गया, मार्केट ओपन हो गया, मार्जिन्स कम हो गए, तो और फिर इंडस्ट्रीज़ आ गई, बहुत सी अपॉर्चुनिटी, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, जो लाइक जनरेशन टू जनरेशन काम किया करते थे फैमिलीज़ में, लाइक उनका पूरा ख़ानदान 6 जनरेशन 7 जनरेशन एक ही प्रोफेशन में था, तो उसमें चेंजेस आ गए, फिर कुछ कभी कभी फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो उसमें बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस को लेके अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और जो हमें जो यूथ को वापस इसमें लाना है, लाइक जैसा तो हमारे इसमें भी हुआ है, हमारे वीविंग में भी प्रॉब्लम आए, सब जगह है कि नई जनरेशन आ नहीं रही है, तो एकदम सब्सटेंशियल आपका क्या लाइक आपका एनालिसिस क्या है कि हम कैसे नए जनरेशन लाइक एजुकेटेड लोगों को भी इतनी सैलरी मिले कि वो समझो सेमी स्किल्ड लेबर हो बोलो या थोड़े अलग तबके के लोगों के अलावा अच्छे लोग भी, एजुकेटेड लोग भी क्राफ्ट को एज अ प्रोफेशन ले और उसमें एक्सेल करे, उसको अच्छे से मार्केट हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा जो प्लेसमेंट होता है मार्केट में वो इंपॉर्टेंट, के लिए हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे कि वो सही लोगों तक पहुँचे, तभी हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर हम ऐसी मॉल्स में रख देंगे, नॉर्मल कोई छोटी मोटी दुकान में, तो बिकेंगे नहीं हो। जो एक्चुअल हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया हो गया या जो भी चैनल्स है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट के एग्जीबिशन है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले और हमारे जो आर्ट है उससे सही मार्केट में एट अ गुड वैल्यू हम हमारे जो जैसा आप बोल रहे थे कि 400 का था 1200 में, ऐसा तो सही जगह हमें जितनी वैल्यू, जितना ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम वही जो रेवेन्यू है वापस हमारे बिजनेस में लगाएंगे और उसमें फिर हम और लोगों को रोज़गार देंगे और बनाएंगे और आर्ट भी पॉपुलर होगा, उसका बूस्ट होगा। मैंने अभी विशाखापट्टनम में था मैं, तो मैं म्यूजियम में अभी भी 18th सेंचुरी का पेपर मैशी देखा मैं, वो डिस्प्ले पे था, तो उसकी लाइफ कितनी है आज भी जो है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो लास्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें है कि इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि क्या है, कैसा क्या करें। देखिए एक चीज़ है, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर मैं गया हूँ, इतनी कंट्रीज़ गया मैं, 16-17 कंट्रीज़ गया मैं, तो इनमें से मतलब ये मैं बोलूँगा कि पेपर मैशी जैसे ईरान से हम बोलते हैं, ईरान से आया, तो ईरान से मतलब क्या है कि मतलब एक तो है उनको अभी सैंक्शंस है, मगर फिर भी जो है उनका हर कोई चीज़ है, अगर उनका क्राफ्ट है वो दिखता है, हर कोई जो है चाहे कोई भी म्यूज़ियम्स हो, चाहे टेम्पल्स हो, कोई भी हो, तो उसमें वो क्राफ्ट का काम होता है। अब देखिए यहाँ जो है मतलब जैसे मिसाल के मैंने बताया अभी राजू जी का, उसने बम्बई एयरपोर्ट पे किया है काम, तो वो भी बहुत सारा किया है, मगर वो भी महदूद तरीके से, मतलब फिर भी वो उतना नहीं दिखता है। अगर हर जगह जैसे जो क्राफ्ट इस तरह से दिखे, हमारा पेपर मैशी है, बहुत सारी वुडन में काम है, बहुत सारी ये ऐसे काम जो अजूबा बन जाएंगे वो, अगर वो उस पर काम होगा। तो उसके बदले क्या होता है, उसके बदले होता है कि नहीं वैसे ही वही सोच रखने वाले, मतलब अभी हमें एक जगह है कश्मीर में, वहाँ एक सीलिंग पे काम करना होता है, उन्होंने ट्रेडिशनल हमारे पेपर मैशी का नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिज़ाइन लिए है कहाँ से, ईरान से डिज़ाइन लिया। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब वो नहीं लेना चाहिए, मगर एक चीज़ है जब उनको दिखाई नहीं कुछ, जब गवर्नमेंट ने, अगर जैसे गवर्नमेंट मतलब पहले वो ज़िंदा कर लेते अपना जो यहाँ का जो हमारा ट्रेडिशनल है, तो उससे क्या होता है, उससे फिर दूसरे भी मतलब ये जो मतलब जानते हैं कि नहीं ये हमारे घर में भी अच्छा लगेगा, ये लगेगा, उससे क्या होता है कि हर कोई या बाहर से कोई आएगा तो कर लेंगे। हमारे बहुत सारे कारीगर थे यहाँ आगरा से थे, ताजमहल का काम करने वाले, एक इकबाल है उनका नाम, तो उन्होंने बहुत सारे अरब कंट्रीज़ में मस्जिदों में भी काम किया है, मलेशिया में काम किया, टर्की में काम किया उन्होंने। मगर जब कोई चीज़ बना है, आजकल भी ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है।
अब ये है कि पेपर मेशी कहाँ करना चाहिए, जहाँ मतलब थोड़ा सा या वुड का काम या यहाँ अगर हम बोलेंगे खाली मैं कश्मीर का बोलूँगा, है तो इंडिया में बहुत सारी, मगर मैं बोलूँगा मुझे ज़्यादातर कश्मीर का पता है। कश्मीर में इतने सारी जो मतलब मकानों में बन सकते हैं, जैसे मिसाल की पिंजरा कारी आता है पहले का, या वुड का जो वॉलनट वुड का है, दूसरा होता है ख़त्म बंद सीलिंग पे करते हैं, पेपर मैशी आ गया, या पीतल के ऊपर, मतलब बहुत सारे हैं जो दीवारों पे ये इतना मतलब बन जाएगा कि मतलब क्राफ्टमैन को फिर मुझे नहीं लगता कम पड़ेंगे। अभी जिनके पास काम नहीं है उनके पास भी काम आएगा, मगर दिखना चाहिए ना, हम कहाँ दिखाएंगे। मिसाल मेरा सामान है ये कहाँ कैसे दिखेगा, ये तो घर में मेरे घर में कमरे में बैठा है उधर ही, ये कहाँ है ही नहीं। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप ताकि डिमांड बढ़ जाए ये आइटम्स की? वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, वो स्कीम्स उनका भी मतलब मैं नहीं बोल, वो तो करते हैं, रखते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, मगर वो ठीक तरह से ना तो वो क्राफ्ट्समैन के पास ठीक तरह से पहुंचता है, ना तो वो ठीक तरह से वो खर्च होता है, और उनको ज़्यादा ही गिराते हैं। मिसाल के तौर पर बोलेंगे कि क्राफ्ट्समैन को मदद करो, वो तो फिर उनका आदत ही बनता है कि हाँ मदद आएगी, आप थोड़ा सा कितना मदद आएगा, मिसाल के तौर पर वो तो कम जितना भी करेंगे उतना कम आएगा। उससे बेहतर है कि बनाओ चीज़, वो हम प्लेटफार्म है, कोई भी जगह है जहाँ वो बिक सके। जैसा फार्मर्स को आते स्टाइफन्स आते, फार्मर्स को गवर्नमेंट से 2000 रुपये आते, सिर्फ डायरेक्ट आते, तो हमारे कुछ कार्ड्स बने थे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से या वीविंग से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक अमाउंट वीवर्स को या आर्टिस्ट को जो भी उनके अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें मिलना चाहिए, ताकि उन्हें थोड़ा सा एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाए कि क्योंकि देखिए इंडिया में जो क्राफ्ट्स है वो बहुत यूनिक है, बहुत उसकी कोई वैल्यू भी लाइक पे नहीं कर सकता, इतना रिच है हमारे पास। और ओवर द इयर्स हमारे क्राफ्ट लॉस हो गए, बहुत से कुछ फैमिलीज बनाते थे उन्होंने छोड़ दिया, या खुद ही कुछ क्राफ्ट ख़त्म हो गए। तो ये क्राफ्ट जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए इम्प्रूव के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एट अ पॉइंट हमें लगेगा नहीं यार कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, जो जितना चाहिए जितना वो वैल्यू भी नहीं मिल रही, तो वो फिर लोग दूसरे प्रोफेशंस में चल जाते, छोड़ देते क्राफ्ट। तो मुझे लगता है कि जितने इंडिया में जितने आर्टिस्ट है जो भी हैंडीक्राफ्ट या वीविंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा करती है, कहाँ पैसे की कमी तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी, तो होता ही है ना खर्चा। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम, अगर आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे या पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट अपने कंट्री के क्राफ्ट को बचा रहा है, कर रहा है, उन्हें मिनिमम एक 2000 लाइक जो भी क्वार्टरली दो आप, या एक नॉमिनल के सबको मिले, तो उनको भी एक थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट आए कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। और वो स्कीम्स है, मैं एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, बट एक उसका और अच्छे से उसमें एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए। तो कुछ थिंक टैंक लगाए, कुछ बड़ी कंपनीज को लाइक TCS को लगा दे, ये प्रॉब्लम है भाई, आप इसका सोल्यूशन सर्वे करो, निकाल के दो कि आर्टिस्ट क्यों छोड़ रहे, आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम है, तो उनके डिज़ाइन से ये स्कीम्स बने। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बैठ गए गवर्नमेंट में और उन्होंने सोच लिया नहीं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे और हो जाएगा, लेकिन पेपर वर्क नहीं, हमें एक्चुअली जो क्राफ्ट को बेनिफिट मिले उसको सोच के अच्छे से समझ के और ऐसा कुछ डिज़ाइन हो जाए कि वो बूस्ट भी हो जाए, उसको क्राफ्टमैन को भी फ़ायदा हो जाए और कला भी चलती रहे और एक मार्केट भी बना रहे। आपका सवाल क्या है वही भूल गए सर। जी खासकर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कुछ वो नहीं, वो मैं समझ गया। देखिए मेरा तो फार्मर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मर को पैसे मिल रहे 2000-3000, तो हमारा ये बोलना है कि हमारे आर्टिस्ट को भी पैसे दो, ये एक हमारा सवाल है, क्योंकि ये ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो स्कीम्स बन रही है, देखो समझ नहीं समझे तो फिर से बोलता, जो भी स्कीम्स आ रही है, जैसा कि क्राफ्ट विलेज का उनका कॉन्सेप्ट है, या उनका जो भी क्लस्टर्स बन रहे, क्लस्टर्स बना रहे, तो वो
पेपर पे ना बने, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो इस तरीके से कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करो. आप टाटा कंसल्टेंसी को तो आप जो है तो बड़े बड़े वर्ल्ड के उनको हायर करो कि ये हमारे प्रॉब्लम है, आप इसका सोल्यूशन लिए. और जो लोग जैसे आप तो एक एक्सपर्ट है, आप एक मास्टर क्राफ्टमैन है, तो आपको वो पैनल में डालें, ना कि जिसके लिए जो बन रहा है डिज़ाइन हो रहा है तो उससे रिलेटेड लोग वो पैनल में रहे. आपके सजेशन से आप जो प्रॉब्लम डील कर रहे ग्राउंड पे वो आप बताए जो स्कीम्स बन रही है और उसके हिसाब से बेनिफिट पास ऑन हो. समझे ना क्या? कुछ फिर से समझो. जी. उसके लिए खासकर हम बोलते हैं कि मतलब जो क्राफ्ट्समैन होता है ना, मतलब कुछ एज होती है उनकी, मतलब अगर चलो जवान को अगर नहीं देंगे तो थोड़ा सा अगर बुज़ुर्ग हो जो नहीं कमा सकता है उसको, उसके लिए भी कम से कम होना चाहिए था, मतलब वो पेंशन टाइप का कुछ. मगर एक चीज़ है, मैं फिर से यही बोलूँगा कि मतलब खासकर अगर मार्केट, कुछ क्राफ्ट्समैन ऐसे भी है जो बुज़ुर्ग नहीं कर सकते, कुछ काम ऐसे भी है जो अगर बुज़ुर्ग भी है मतलब वो कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे भी. हमारे पेपर मैशी में भी है, कुछ मेहनत का उतना भी नहीं है, सिर्फ आँखों का है, एक जगह बैठना है, कर सकते हैं, मतलब बुज़ुर्ग भी करते हैं. थोड़ा सा अगर ज़्यादा बारीक नहीं करेगा, थोड़ा मोटा करेगा, वो करेगा. मगर यही है कि मतलब यही मार्केट की कमी है. अभी मैं बताऊंगा जी, जैसे कॉटेज एम्पोरियम होता था उधर दिल्ली में CCI. आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कश्मीर में सबको तमन्ना होती थी कि मतलब हम CCI से काम करेंगे. वो किन्होंने बनाया था? वो भी ऐसे ही कुछ मतलब जो ना मतलब जिनको आर्ट के साथ मतलब ये था लगाव था, कुछ ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर, उन्होंने बनाया था. मगर ईमानदारी से वो काम करते थे और हर कोई जो, खाली उनको फ़ायदा नहीं था क्राफ्ट्समैन को, सबसे ज़्यादा लेने वाले को फ़ायदा था. वो अगर गिफ्ट के लिए कुछ भी लेते थे तो आराम से वो ले सकते थे. मगर अभी क्या है कि मतलब वहाँ भी वो बेचारे जो बुज़ुर्ग थे वो अभी उसकी हालत भी अभी अब ख़राब ही है. क्राफ्ट्समैन को भी पैसे नहीं दे रहे, कोविड की वजह से बहुत सारे उनके पैसे उधर ही है. तो सेल हुआ भी है मगर पैसे अभी नहीं दिए उनको. तो बजाय कि मतलब 10 होने चाहिए थे, और मुझे लगता है दिल्ली में 10 भी कम है, जो था वो भी कम है. सर एक आखिरी सवाल, ज़्यादा आप कभी वो नहीं करेंगे, आप काफ़ी सफ़र करके आ रहे हैं, 2 दिन से सफ़र में. आप सर श्रीनगर से दिल्ली आए, दिल्ली में एक दिन रुक के कल रात में 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से चेक इन करके सुबह 6 बजे यहाँ पर आकर आज सर हमारे बीच में है. तो एक बार फिर से मैं आप चाहूँगा आप सर के लिए तालियां हो करें. और मैं भी एक एज अ हॉबी मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ. तो एक ऐसा होता है कि आर्टिस्ट कुछ अगर काम करता है तो उसको एक अलग एक अटैचमेंट हो जाता है कुछ काम से कि यानी ये काम जो है मैंने सबसे अच्छा काम किया है. तो ऐसा आपने कौन सा आपका एक बताएंगे जो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है एक काम से कि ये मेरा सबसे अच्छा काम है आज तक, ये ऐसा एक कोई काम आप? जी. तो वो जो है मतलब मैं ये बताऊंगा कि जो यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो हमने काम किया, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि वो बड़ा भी एक तरह से सबसे बड़ा जो काम है वो मैंने वही किया है. और वही सबसे ज़्यादा मैं यही भी बोलता हूँ, मैंने वहाँ के जो कश्मीर के जो बड़े बड़े जो थे उस वक्त आए थे, गवर्नर साहब थे उस वक्त, चीफ मिनिस्टर थे, तो उधर एग्जीबिशन भी हुई थी. तो मैंने बोला कि ये तभी हो सका कि मतलब ये जब उन्होंने मौका दिया है. असल में सबसे बड़ी बात यही है कि अब देखिए हमारे जो एयरपोर्ट है चाहे कश्मीर में कहीं भी है तो वो काम नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है. तो अगर कोई टूरिस्ट आता भी है वो आएगा तो जाएगा, मतलब वही जो मतलब जो क्वालिटी के नहीं होते वही चीज़ें देखिएगा. पेपर मैशी जो है वो अगर जो था मतलब असल में वो तो अलग ही लुक था, तो अभी वो चीज़ नहीं है मतलब. और मैं चाहूँगा अगर ऑडियंस में से अगर कोई कुछ सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड या कुछ कोई है जो सर से कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. ये जो अपने आर्ट्स हैं
ये आर्ट्स का मार्केटिंग बढ़ाने के लिए अभी का ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसका आप बेनिफिट लेते हो या नहीं लेते हो तो कैसा लेते हो? इसमें अमेज़ॉन का जो या फ्लिपकार्ट जो भी कोई डिजिटल मार्केटिंग में है तो उनका परसेंटेज कैसा होता है, ये फिर आपके हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में? जी जी, अभी मैं साफ बोलूँगा कि मतलब अभी जो डायरेक्ट जो क्राफ्ट्समैन को इसका भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्राफ्ट्समैन जो थे पहले जो थे उनके बच्चे या मतलब वो चाहते हैं कि मतलब उनकी कमी लगती थी मतलब ना कि हमारे मतलब पढ़ाई नहीं थी, इसलिए वो मतलब मैं अपनी बारे में भी बोलूँगा कि मेरे बच्चे हैं, मैं भी चाहता था कि नहीं पहले ये पढ़े फिर था आर्ट के साथ था। मेरी अभी 3 बेटियां हैं, मैं अपने बारे में बोलूँगा। मैं ईरान गया था तो वहाँ मैंने अच्छा मतलब ये देखा उधर ऑफ़र आ गई कि अगर आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, मतलब वो मेडिकल उसने लिया था तो स्कॉलरशिप पे मतलब उन्होंने फिर MBBS का मुझे हो गया। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मतलब जो क्राफ्ट्समैन है ना वो थोड़ा उनको डर है कि अगर हम इसके साथ लगाएं कि कहीं हमारी तरह उनका भी ना हो जाए, तो इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहते हैं। मगर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो दूसरे फैमिलीज़ के हैं, उनको नज़र है, उनको मतलब ये है कि मतलब वो उन्होंने मतलब किया है, मतलब ये जैसे नेट का आप बोल रहे हैं चाहे अमेज़न है या बाकी है, मगर वो भी हमारे पास आते हैं, लेते तो क्राफ्ट्समैन से ही, तो फ़ायदा तो है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह मतलब हमें भी उम्मीद है कि आने वाले जो वक्त होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये नेट है ना वो छुप के नहीं रहता है, वो तो आया है मतलब अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन या साल के बाद वो दिखता ही है कि हमारा पीस कितने का जा रहा है, वो उसी हिसाब से वो उसके लिए तो ठीक ही है। सर एक सवाल आया है, ये जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस और पूरा कश्मीर की जो हिस्ट्री रही, जो मिलिटेंसी रही, जो चेंजेस आए, लॉकडाउन लगे और बहुत से रिसेंट में जो पुराना भी आप बोल सकते जो पहले 70s 80s 90s और फिर बाद में कुछ एक अच्छा पीरियड भी था कुछ टाइम के लिए, और फिर बाद में फिर से लॉकडाउन का जो हुआ था, जो वो था जब पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, सब लोग वो हो गए थे, फिर कोविड है और फिर बाद में टूरिज़्म जो कम हुआ, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपने वो सस्टेन कैसा किया, कितना लॉस हुआ आपका, कितने आर्टिस्ट आपके कम हुए और कितने लोगों ने गिव अप कर दिया, लाइक उन्हें लगा होगा कि यार इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये थोड़ा सा वो उसके वो तो है ही, मतलब जो दूसरी जगह से जैसे कश्मीर में तो ये तो प्लस है, मतलब खासकर जो हालात थे उधर, वो हालात की वजह से भी बहुत सारा मतलब जो है ही। अगर क्राफ्ट्समैन का हम बोलेंगे कि 100% नुकसान नहीं हुआ तो मतलब कम से कम 50 तो हुआ है ज़रूर, क्योंकि जो क्राफ्ट्स है वो तो है घर पे ही काम कर सकते थे, मगर दिक्कत तो आती है। मतलब बहुत हम देखते हैं कि कश्मीरी लोग टूरिस्ट प्लेसेस में उनके शॉप्स होते हैं, तो दुबई में इधर उधर हर जगह इंडिया के जो भी जगह है, तो वो तो बहुत कुछ मतलब वहाँ वर्क कम मिल रहा है, इसलिए लोग बाहर मार्केट देख रहे हैं, ढूंढ रहे, क्योंकि लोग कश्मीर तक नहीं आ रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर मगर आप रीच आउट हो रहे हैं आप कस्टमर तक, मार्केट जैसे केरला का टूरिस्ट हो गया, गोवा हो गया और बॉम्बे हो गया, और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, कश्मीरी लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं खुद रामा में हमारी शॉप हुआ करती थी, रामा इंटरनेशनल एक होटल है, वहाँ हमारे फ्रेंड्स से कश्मीरी लोग, तो हम देखते हैं उनकी मेहनत। सुबह लाइक पहले तो कैसा रहता कि बहुत टूरिस्ट होते थे, तो सुबह में फ़्लाइट्स होती थी, फिर वो सुबह से एक्सकर्शन, तो वो लाइक 5-6 बजे से शॉप में रहते थे, फिर पूरा वो फिर नहीं वो मैं एक वो बात कर रहे, डिस्कशन चालू है, सवाल तो ठीक है। तो मेहनत में कश्मीरी लोग कहीं कम नहीं है, तो उन्होंने ये जो आपके होम में प्रॉब्लम आए हैं, तो उसको लेके लोगों ने बाहर मूव आउट किया है और काम एक्सप्लोर किया है, तो उसके ताल्लुक से आप कुछ बताइए नहीं कश्मीरी लोगों का क्या? जी बहुत सारे मतलब जो कश्मीर के जो है मतलब ये तो पहले से हालात से जो ख़राब थे उससे पहले भी कश्मीरी जो है, एक तो सबसे ज़्यादा कलकत्ता और पंजाब, ये ज़्यादा फेवरेट था मतलब कश्मीरी के लिए, मतलब जो है। और जो
کشمیر میں جو پنجاب اور کلکتہ، کشمیر بھی بہت سارے جو ہے کلکتہ جاتے تھے. تو پھر جو دوسری جگہ سے تبھی موقع ملا جب ادھر حالات خراب ہو گئے، تو تب سے پھر دوسری جگہوں سے بہت سارے جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے 2-4 دکان ہوں گے تو کشمیری کا دکان ملتا ہی ہے. جیسے بہت سارے پہاڑیوں کے اوپر، جیسے کوئی احمد نگر میں نے دیکھا اندر وہ ولیج میں، وہاں کشمیری لوگوں ہر جگہ وہ یہاں تک کہ کوئی سائی بابا ہوگا اس کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں جہاں وہ جائے گا تو وہ بھی شال لے کے اس کے پیچھے پیچھے جاتے. Hello sir, I have some question. I'm Karishma from Aurangabad. میں کرشمہ ہوں فرام اورنگ آباد. تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو آپ کا پروفیشن ہے اوبویسلی وہ پیشن کے تھرو آپ نے آگے بڑھایا. تو کیا ہوتا ہے اسکول ٹائم میں بچپن سے موسٹلی فرسٹ سے لے کے 4th تک ایک کریٹیو زون یا کریٹیو اسکل ایک سبجیکٹ ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم جیسے اسٹڈیز میں آگے جاتے ہیں تو کریٹیو اسکل کو شاید ٹیچرز ہو یا ہمارے پیرنٹس ہو وہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کر لیتے کہ اٹس جسٹ این آرٹ، اب دوسرے پروفیشن میں جاؤں. تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آج کی جنریشن کی کڈس اور آج کی جنریشن کے پیرنٹس کو آپ کیسے سپورٹ کرنا چاہو گے یا کیا بولنا چاہو گے کہ آپ کے بچے کے اندر جو کریٹیو اسکل ہے آپ اسے کیسے آگے بڑھائیں اور وہ اس میں بھی پروفیشن ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی ورلڈ میں باقی سب پروفیشنز اچھے سے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اچھے سے ایڈورٹائز ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا پروفیشن ہے آپ اس کو کیسے آپ اور سب آج کی جنریشن کے کڈس کو بتانا چاہو گے کہ آپ یہ کریئر میں بھی آگے جا سکتے ہو؟ تھینک یو. جی تو ہمارے جو خاص کر میں کشمیر میں بھی بولوں گا کہ بہت سارے جنہوں نے وہ پڑھا ہے کرافٹ کے بارے میں، پڑھے لکھے ہیں اور اچھے گھر کے ہیں، مطلب نا جن کے گھر میں مطلب بہت جو پہلے جو گورنمنٹ جاب کرتے تھے یا مطلب یہ، تو وہ بھی ابھی یہی بزنس انہوں نے ایک تو پہلے انہوں نے پڑھا ہے پھر بزنس شروع کیا. ابھی میں بھی 2-3 ایسے ہیں جو خود بھی وہ چھوٹے مطلب گرلز ہی ہے تو وہ کرتے ہیں آن لائن، تو ان کا بہت نام ہے ادھر، ابھی بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں وہ. ان کی شادی بھی ابھی کچھ ہی مطلب نا یہی 1-2 سال میں ہوئی، اتنے چھوٹے ہیں وہ، تو ان کا بہت اچھا چل رہا ہے بزنس فرسٹ کلاس. کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر آدھا کام وہ کرافٹس مین سے لیتے ہیں، آدھا وہ ڈیزائنر سے بھی لیتے ہیں، یا کچھ جو مطلب جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں مطلب نا بالکل فرنیچر بنانا ہو، کسی مکان کا کچھ کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک بنتا ہے، ایک سمبند ہوتا ہے ان کا، وہ اس طرح سے بہت کامیاب رہتے ہیں. مطلب اگر مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی آئے گا کہ آپ ایک بولتے ہیں نا گنبد بولتے ہیں نا، مطلب جیسے گول وہ ٹام جیسے، تو میں مطلب اتنا میں خود اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، مجھے بھی بولنا پڑے گا دوسرے سے. مگر ان کا کیا ہے، ان کا وہ ایک ساتھ ملے ہے، جیسے ایک ڈیزائنر ہو گیا، ایک کرافٹس کے ساتھ ایک مطلب آرکیٹیکٹ ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب بلڈنگز کا کام کرتے ہیں، انہوں نے شروع کیا ہے، تو اچھا رہتا ہے ان کو، مطلب جیسے ہوٹلوں میں یا کسی جگہ کیا ہے تو ان کو اچھا رہا ہے. مطلب وہ میرے خیال سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تو سب سے بیسٹ ہے کرافٹ. سر پہلے تو آپ کو پدم شری ملنے کے اپلکش میں بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گی. سر آپ کی لائف کا جو یہ اسٹرگل رہا ہے فرام جب سے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے، جیسے آپ نے ابھی تک جتنا بولا ہے، ہم نے جو 1 گھنٹے میں آپ کو سنا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی جرنی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پوری جرنی آپ کی تھی اس میں آپ کو اسی فیلڈ میں بنائے رکھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ بوسٹ کرنے والا آپ کی کون سی کوالٹی تھی جس سے آپ کو یہ لگا کہ میں اسی فیلڈ میں بنا رہوں؟ کیونکہ اٹس ناٹ ایزی سر، آج کے زمانے میں تو بالکل ایزی نہیں ہے. سر ہیز ٹولڈ می اباؤٹ ہارڈ ورک. ایکچولی ہارڈ ورک از بیہائنڈ ہز سکسیس. پھر بھی ایک نارمل انسان کے لیے سر وہ تو وی آل نو. جی ایک چیز ہے، پھر بھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک گاڈ گفٹ ہی ہوتا ہے کہ مطلب بہت سارے ایسے بھی ہیں ابھی بھی جو مطمئن ہے اپنے کام میں
क्योंकि होता है कि मतलब उनका एक सबसे पहले ये होना चाहिए वो एक कॉल है कि मतलब वो एक Yes. बताऊंगा कि मतलब एक कॉल है, मतलब मैं सबसे बोलता रहता हूँ कि एक है मतलब जो हमारे मानने वाले जैसे सूफी होते हैं ना, मतलब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का उसका है कि उस दिन मतलब उस दिन दुनिया में उस वक्त एक तरह से बोलेंगे ना कि मतलब एक तरह से ये आती है उस वक्त ये आती है मतलब ना एक तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग कश्मीरी में, मुझे ये पूरा नहीं आता है कि तब तक मतलब एक तरह से वो बोलते हैं भला तब आएगी जब वो इंसान छोड़ेगा कि अपना ये छोड़ेगा कि हमें नहीं मालूम। हमेशा इंसान को ये याद हमेशा ये इसमें रहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए बारे में पता नहीं है। जब वो बोलेगा कि बस मैं ही हूँ, मुझे ये सब पता है, तो वो दुनिया की भलाई होगी। बहुत ही आपने अच्छा जवाब दिया सर। हम भी चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में फॉलो करें। और एक क्वेश्चन और था सर, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन था और ऐसा दिन मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना? नहीं, मुझे वो तो बचपन में ही था, मगर उस वक्त तो वो पता ही नहीं चलता है कि अभी मैं सोचता हूँ मैंने कितना मतलब अभी मैं अगर कहीं जाता हूँ मैं तो मच्छर से भी डरता हूँ कि उस वक्त तो सर डेंगू मच्छर से आता है। उस वक्त मैं क्योंकि कश्मीर में मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, दिल्ली में हम जाते हैं तो बहुत सारी मतलब अभी हमारा एक था उसको डेंगू हो गया तो भाग के वो जब मेरे मतलब मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, छत के ऊपर हम सोते थे, म्यूज़ियम एक था उधर, मैं हर साल में जाता 2-3 महीने उधर रहता था, तो मैं छत के क्योंकि काम भी उधर करते थे, छत के ऊपर मैं सोता था। तो आज जो मैं सोचता हूँ तो वो मैं बोलता हूँ अभी के लिए तो वो मुश्किल ही था, मगर उस वक्त कोई मुश्किल नहीं था। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। सर मैं अली रज़ा आबिदी, जहाँ पर आप आज औरंगाबाद में हैं, ये भी सूफ़ी और संतों की भूमि है, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी, थैंक यू। और मेरा सवाल ये है कि ये पेपर मैशी की जो कला है जी, ये ईरान से 700 साल पहले चली थी और फिर हिंदुस्तान आई जी, तो इस दरमियान इसमें क्या क्या बदल हुआ और अब इसमें कितना बदल, अब इस ज़माने में इसमें कितना चेंजेस आए, कितने बदल हुए? वही सिर्फ यही वजह है कि मतलब मैं ईरान भी 2-3 बार गया हूँ, मतलब वहाँ जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी बराबर वही है, और वहाँ के जो आर्टिस्ट है वो आप यकीन मानिए वहाँ आर्टिस्ट को बिल्कुल उस नज़र से नहीं देखते हैं, उनको मतलब वही मतलब जैसे जो दूसरों को मतलब उस हिसाब से मतलब होता है वही, मगर उसकी वजह यह है कि क्वालिटी जो है उनका सो मजबूर होता है आदमी, मतलब वो उसके तारीफ़ नहीं रुकती कि मतलब हाँ ये चीज़ है, उन्होंने वो कमी नहीं लाई, उनका है ही नहीं मतलब भागने का कोई मसला है, उनके ऐसे रूल्स रखे हैं कि मतलब नहीं अगर आप उस फैमिली के हैं आपको बहुत सारे मतलब ये देंगे, बेनिफिट्स देंगे ताकि आप वहाँ से नहीं हट सकते हैं, और आपको नौकरी भी उस फैमिली के नहीं देते हैं कि नहीं आपको मतलब ज़रूरी ये करना। कुछ फैमिलीज़ है मतलब सिस्तान है या कुछ और भी कुछ जगह है जहाँ ना क्राफ्ट के साथ कुछ है, तो कुछ फैमिली के लिए उनको खास कर आपको हम ये देंगे मगर आपको उधर नहीं जाना, आपको अच्छा चीज़ बनाना है बस, मगर वो कहाँ लगाना है वही चीज़ होता है, बस वही चीज़ फ़र्क हो गया गैप उस दौरान। आपको पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, शुक्रिया, क़ल्ब समीम से मुबारकबाद, औरंगाबाद की तरफ से मुबारक कबूल कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। मैं सैयदा शाह बानो हैदरी, मेरा एक सवाल है कि एज ए प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और महात्मा गांधी ने 1937 में एक स्कीम शुरू की थी जिसे वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम कहा गया था, उसमें अर्न वाइल लर्न और लर्न वाइल अर्न ये यहाँ पर स्कीम शुरू की गई थी, तो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर और लैंग्वेज है इसके साथ साथ ये भी सीखते थे कि कौन सी चीज़ कैसी बनाई जाए। तो मेरा ये सवाल है कि कश्मीर के जो स्कूल्स हैं
تو وہاں پر بھی یہ ایسی کوشش کی جاتی ہے کہ آئندہ نسلوں تک یہ آپ کا جو کلا ہے کیسے ٹرانسفر ہو. میرا یہ سوال آپ سے ہے. جی 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 ادھر کچھ ہے مطلب جیسے سرکاری اسکولوں میں تو ابھی شروع ہوا ہے. پہلے کچھ ادھر ایک ہے مشنری اسکول ہے ایک ادھر میلنسن بسکو ہے ادھر ایک ادھر ہے. تو انہوں نے اچھا مطلب یہ کیا تھا ان کے وجہ سے وہ کیونکہ وہاں جو ہے تھوڑا سا اچھے فیملی کے جو جن کو مطلب نا وہ ادھر پڑھاتے ہیں تو انہوں نے ان کو کروایا. تو انہوں نے اس وقت اس پرنسپل نے یہی بولا کہ ہم نے زیادہ تر اسی لیے کیا ہے کہ مطلب یہ بچے جب خود کریں گے تو ان کو یہ قدر رہے گی کہ اس کے ساتھ کتنی محنت ہے. تو وہاں کے ہمارے محلے کے ادھر کرافٹ ٹیچر ہے تو وہ جو ہے ان کو ایک دفعہ کسی ٹیچر نے بولا کہ آپ ان کو یہ گندا کام کیوں سکھاتے ہیں. مطلب پیپر میشی کا جو رف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بو بھی آتی ہے تھوڑا سا مطلب وہ. تو اس نے بولا نہیں سب سے یہ تو ہم اسی لیے کرتے ہیں. پرنسپل نے اس کو ڈانٹا ہے. اس نے بولا نہیں یہ تو یہی کر رہا ہے. تبھی وہ سمجھ آئے کہ مطلب یہ قدر کرے گا کہ نہیں یہ چیز کیسے بنا ہے یہ کس طریقے سے مطلب نا اتنی محنت کر کے مطلب یہ سوچ کے. تو اس حساب سے پھر ابھی جو ہے اب گورنمنٹ اسکولوں میں بھی کالجوں میں ابھی سکھاتے ہیں. جی جی. تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ انڈین گورنمنٹ سے یہ سفارش کریں کہ وہ اسکول میں یہ جو ایسی ہست کلا ہے جو ایسی جو چیزیں ہیں وہ نسل در نسل پہنچائے اور اس کو زندہ رکھے. شکریہ. تھینک یو. جی 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 جی. کیسے ہے سر نارمل لوگوں کے اپیل کرنے میں اور آپ کے اپیل کرنے میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں ابھی جیسے ہم کشمیر میں بھی ہمیں بلایا بہت بار ہمیں بلایا ہے کیونکہ ادھر جو میں نے بتایا کہ جو ہماری سٹی ہے کشمیر بھی اس میں آگے کچھ ہی سٹیز ہے جو ورلڈ میں ہے یونیسکو کی طرف سے مطلب تب سے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی اس میں بھی میں ممبر ہوں. تو ان کو سبوں نے اور ہم نے بھی یہی درخواست کیا ہے کہ مطلب گورنمنٹ کے پاس کمی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیے ایک ایک کام ہوتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہوگا اس پہ. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں کہ یہ دیش کی پہچان ہے یا باہر سے جب پیسہ ابھی میں ایک مثال اور دیتا ہوں کیونکہ میرا سمبند ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے ایران میں. آپ یقین مانیے ادھر مجھے لگتا ہے کہ اتنا مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر کہ ان کو کوئی غریب نہیں ہے کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سب سستا ہے سب مطلب سبسڈی دیتے ہیں. صرف ان کو مطلب یہ ہے کہ باہر جو ان کا ہمارا جو پیسہ آتا ہے وہ اسی ہینڈی کرافٹ سے باہر کا پیسہ آتا ہے. مثال کی میں دیتا ہوں تو ان کو وہی کمی ہے. وہ بھی جاتے دوسری کنٹریز جاتے ان کا بھی جو پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ادھر سینکشنز ہے. اگر وہ دوسری جگہ جاتے ہیں ان کے پیسے کا کچھ نہیں آتا ہے باہر. مگر گھر میں وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کوئی مہنگائی نہیں ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جب بھی وہ ان کی کرنسی جو ہے سب سے کم ویلیو کی ہے وہ کرنسی. اور ہمارے جو ہے انڈیا میں سب سے یہ ایک تحفہ ہی ہے اوپر والے کی طرف سے مطلب جو کرافٹ ہے تو اس کا جو پیسہ آتا ہے باہر سے ہم سب سے زیادہ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اور روزگار بھی کی ضرورت نہیں ہے. گڈ ایوننگ سر. پہلے تو میں آپ کا ہاردک ابھینندن کرتی ہوں. میرا نام اسمیتا دیسائی ہے. میں کامرس ٹیچر ہوں. مجھے ایک بات ایسی لگی کہ میں نے بک میں پڑھا تھا کہ کاری کلا. آپ سے ابھی میں نے سنا کاری کلا اس کو کہتے ہیں کاری قلمدان. ہاں تو یہ ورڈ فرسٹ ٹائم میں نے آپ سے سنا لیکن میں نے پڑھا ہے بک میں. تو یہ کاری کلا کیا ہے یہ سب سے پہلے سب کو دیکھنے کو ہونا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ انڈیا میں کیسا چلتا ہے کہ ٹرینڈ چلتا ہے. ابھی جیسا پیٹھنی ہے ہمارا ہمرو ہے یہاں ویسے کاری کلا کیا ہے یہ سب کو پہلے دماغ میں یہ ورڈ جانا چاہیے کہ کاری کلا پھر آپ مارکیٹنگ کا سوچ سکتے ہیں. جی جی دراصل اس کا جو کاری قلمدان بولتے ہیں مطلب وہ باکس جیسے پینسل باکس ہوتا ہے اسی طرح سے مطلب ایک یہ اسی سے نام پڑا ہے مطلب وہ پہلے سے وہاں سے کاری قلمدان.
تو اس کے بعد جو ہے کشمیر میں نقاشی بول کے کرتے تھے. پھر اس کے بعد آ گیا پیپر میشی فرینچ نیم ہے کہ دانتوں سے چبا ہوا, مطلب ایسے لکدی جیسا بنتی ہے, تو وہ نام پڑ گیا. تو پہلے تو کاری قلم دانی بولتے تھے. بار بار یہ لوگوں کو سننے میں ہونا, دکھنے میں ہونا یہ اپنا انڈیا کا ہے. جیسے کشمیر کے کشیدہ ہم کو سب کو پتا ہے, ویسے کاری قلم دان یہ بھی پتا ہونا چاہیے. آپ کو اگر بعد میں آپ فیمس زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ نام آپ کی طرف سے آنا چاہیے. یہ میری شبھ کامنا. تھینک یو. ٹھیک ہے, اور سوال اجے بھائی آپ کو مائک پر پلیز آئیے. اجے بھائی ایک کوشچن کرنا چاہیں. نمستے, میرا نام نندنی سنگھ ہے. میں ڈی وی ایرولی میں 10ویں ککشا میں پڑھتی ہوں. میرا سوال ہے کہ اس طرح سے جو آپ کی کلا ہے, آپ جو بھی چھوٹے چھوٹے پیس بناتے ہیں, آپ اس کو مطلب بھلے ہی آپ سال بھر پورے دیش میں نہ بیچیں, بٹ لیکن جیسے کہ مین کمپنیز ہے, برانڈس ہے, آپ ان سے ڈیل کر کے بھارت کے مین تہوار یعنی دیوالی, عید, نیو ایئر, اس ٹائم پہ اگر آپ بیچیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے لوگوں تک پہنچے گا. اور کیونکہ ڈیلز بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پھر وہ زیادہ ایڈورٹائز بھی ہو سکتا ہے. تو جی یہ تو اچھا سوال ہے. خاص کر جو ہے نا, مطلب یہ ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ جیسے ایئرپورٹس ہے, کچھ بھی ہے, اگر برانڈ مانے تو اگر ایئرپورٹس ہے تو اس ہلدی رام یا بہت ساری مطلب ایسے برانڈس کی شاپس ہے, اس طرح سے یہ بھی اگر ہو مطلب اس کے ساتھ, تو ان کو مطلب گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. مطلب جیسے اگر پیکنگ کا جو باکس مثال کے طور پر جیسے پیپر میشی کا یا تو اور کوئی, جیسے باہر بھی جاتے ہیں بہت سارے. ہمارا ایک فیملی ہے, ان کا پتہ نہیں, میں نے بھی بچپن سے دیکھا ہے, ان کا جیسے اگربتی ہوتا ہے, سٹینڈ ہوتا ہے, تو پتہ نہیں وہ امریکہ جاتا ہے, وہ ہمیشہ وہی کرتے رہتے. ایک فیملی تو اسی کے ساتھ مطلب لگی ہے, وہ پورا سال میں جو ہے وہ میرے خیال سے وہ اس کے ساتھ گفٹ مطلب رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اسی طرح سے مطلب ہم یہ بھی ہم چاہیں گے کہ اگر جیسے گورنمنٹ کا ان کا یہ ہوگا کہ مطلب ہونا چاہیے نا, مطلب کہ ہاں آپ ان کو اگر جیسے آپ کو ایئرپورٹ پہ یہ برانڈڈ والوں کو یہ بکنا ہے, مطلب کم سے کم آپ آرٹ کو بھی, کلا کو بھی ساتھ چل کے چلیے. مطلب چاہے وہ پھر تہوار کے لیے ہو, کوئی بھی تہوار کے لیے کوئی باکس ہو, پیکنگ ہو, کچھ بھی ہو, یا گفٹ ساتھ رکھے, کم سے کم آپ یہ رکھیں, تو وہ بھی گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے اچھا رہے گا کہ وہ اس کا مدد کرے. باقی جو ہے وہ ایکسپورٹر تو کرتے ہی رہتے ہیں کچھ. میں پدما ہی ہم دے رہے ہیں. رنگولی کا جو ڈسپلے ایگزیبیشن گیلری میں ہے, اس کا پورٹریٹ ہم نے بنایا ہے, وہ بھی ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. فیاض صاحب کا اور آڈینس کا تھینکس کریں گے, اور اس کے ساتھ آج کے سیشن کی سماپتی ہوگی. ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ ویروں کی شمشیریں. This grand Padma festival is running for 5 days, in which 11 Padma awardees are invited, and they are coming from all over India here. Today our chief guest is Fayaz Ahmed Jan sir, who is an outstanding Indian artist in the field of art and craft. Actually sir hails from the Hassanabad, Srinagar, Kashmir, and sir was awarded the Padma award in 2019. That is the 4th civilian award in India for his work in art craft. Sir had participated in various workshops held in US, Brazil, France, Sweden, Italy, Singapore, Oman, Dubai, Iran, etc. I congratulate sir for his fabulous work in art and craft.
and wish him all the very best for his future endeavors. I also thank our coordinator, Mr. Sameer Khan sir, and the Himru weavers, Faisal Qureshi sir, and the entire team of this event who has been working day and night to make this event successful. And last but not the least, I thank my audience for patiently listening to us. With this message of sir, I end up today's session. Hard work is key to success. Thank you very much. And last but not the least, I also thank media from the Gyan Jagna Foundation. Thank you very much.